અને સૌથી મહત્વના સમાચારોની શરૂઆત કરીશું। દિલ્હી ખાતે 3 દિવસ કોંગ્રેસની સ્ક્રીનિંગ કમિટીની બેઠક મળી હતી, જેમાં ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારોના નામને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવી છે। આજે આ બેઠક પૂરી થઈ છે, જો કે પ્રદેશ કક્ષાના તમામ દિગ્ગજ નેતાઓ દિલ્હીમાં ઉપસ્થિત છે। જગદીશ ઠાકોર હોય, સુખરામ રાઠવા હોય, રઘુ શર્મા હોય, આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત હતા। કોંગ્રેસના નેતાઓએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ પણ કરી હતી અને ત્યારબાદ સંદેશ ન્યૂઝ સાથે પણ ખાસ વાતચીત કરી છે। શું કહ્યું છે રઘુ શર્માએ સંદેશ ન્યૂઝ સાથેની ખાસ વાતચીતમાં, સાંભળીએ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा जी हैं। सर, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के एक के बाद एक कई दौरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री ने अपने दौरे में या अपनी स्पीच में कांग्रेस के कैंपेन का भी जिक्र किया। आपको याद होगा, तो प्रधानमंत्री का वो जो जिक्र है उसे आप एप्रिसिएशन मानते हैं या व्यंग्य मानते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी के किसी भी कथन के ऊपर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि वो जानते हैं गुजरात की हालत क्या है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी खतरे में है। इस बार कोविड मिसमैनेजमेंट हुआ, ड्रग ट्रैफिकिंग का सेंटर बन गया गुजरात। हज़ारों करोड़ की ड्रग्स रोज मिल रही है वहाँ पे अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। वहाँ पे जहरीली शराब से सैकड़ों लोग मर गए। वहाँ कानून व्यवस्था चीज़ नहीं है। 22 पेपर एक के बाद एक लीक हुए हैं, कोई भर्ती हुई नहीं है वहाँ पे आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब लोगों को मुहैया नहीं हो रही है, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, सरकारी हॉस्पिटल है नहीं। तो पीने के पानी की समस्या हो, सड़कों का हाल आपने देखा। अभी बरसात में पूरी की पूरी कार सवारियों के साथ सड़क के अंदर उतर गई, नई सड़क बनी। तो ये डेवलपमेंट की पोल खुल गई। अब कहने को बीजेपी के पास कुछ नहीं है। लोगों में महंगाई को लेकर नाराजगी है, बेरोजगारी को लेकर नाराजगी है। लोगों के पास बहुत सारे इश्यूज हैं जो मैंने बताए, लोकल इश्यूज। कांग्रेस के जीतने के लिए काफ़ी हैं ये सारे इशू। 100%। और क्या होता है लोकतंत्र में जीतने का? आम आदमी जिसको 2 रोटी चाहिए गुजारा या जीवन यापन करने के लिए, अगर आप उससे निवाला छीन रहे हो, सबसे बड़ी मार तो उस पर फिर भी आप वोट की उम्मीद कर रहे हो। आप इतनी महंगाई बढ़ाने का जिम्मेदार कौन है? हमने कहा 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, हमने कहा 1 लीटर दूध पे 5 रुपये सब्सिडी देंगे, हमने कहा किसानों का बिजली का बिल एकदम ज़ीरो करेंगे, हम 3 लाख रुपए कर्जा माफ़ करेंगे, हमने कहा 300 यूनिट तक बिजली हम फ्री देंगे, हमने कहा ओल्ड पेंशन हम लागू करेंगे, हमने कहा नरेगा की तर्ज पे हम शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों में चालू करेंगे, हमने कहा कि हम इंदिरा रसोई योजना जिसमें 8 रुपये में भोजन मिलता है, 17 रुपये गवर्नमेंट देती है, वो हम शुरू करेंगे। और ये स्कीमें किस लिए है? पिछली परेशानी में है। पिछली बार जब आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो आपके सामने सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी है और आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस कहीं पे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से उसका मुकाबला है, लेकिन जीतेगी आम आदमी पार्टी, यानी आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ऐसा क्लेम। एक बात मुझे बताओ, जिस पार्टी के पिछली चुनाव में 80 लोग जीते हों, जिस पार्टी के आज भी 63 एमएलएज हों, जिस पार्टी का पूरा कैडर है वहाँ पे, और जिस पार्टी के पास एक भी एमएलए नहीं है, कुछ नहीं है धरातल पे, पेड वर्कर्स के माध्यम से आप काम करवा रहे हो अपना, वो पार्टी कह रही कि कांग्रेस नहीं है कहीं। ये तो मेरे ख्याल से मीडिया परसेप्शन क्रिएट कर सकता है, सोशल मीडिया परसेप्शन क्रिएट कर सकता है, लेकिन रियलिटी में तो बदल नहीं सकता इसको। हकीकत में आम आदमी पार्टी सिर्फ बीजेपी की बी टीम के अलावा कुछ नहीं है। आने वाले समय में आप देख लीजिए, जैसे जैसे कैंपेन और होगा, ये डिसअपियर होते जाएंगे। लड़ाई वहाँ 2 ही पार्टियों के बीच में है, कांग्रेस और बीजेपी में। ये परसेप्शन हवा का परसेप्शन है और वो परसेप्शन ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। और इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा? परिणाम कांग्रेस सरकार बनाएगी 125 सीट जीत के। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है, लोग दुखी हैं, विकल्प कांग्रेस है, हम ही बनाएंगे। आम आदमी पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं है वहाँ। अच्छा, लेकिन गुजरात में आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, कई सारे प्रचार भी कर रहे हैं। चूंकि गुजराती रिपोर्टर हूं मैं, तो मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि आप लोग वहां पे किस तरह से कैंपेन में। लेकिन यहाँ दिल्ली में एक आप लोगों के बारे में ऑब्जर्वेशन है कि सेंट्रल लीडरशिप वहाँ पे नहीं जा रही है, पहले से ही एक अपने आप को आउट कर ली है। यहाँ तक कि राहुल गांधी के बारे में खबर है कि राहुल गांधी कई बार खबर आई कि दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी पदयात्रा छोड़ के आ नहीं रहे हैं। तो इसकी संभावना भी नहीं है कि वो हिमाचल या गुजरात में भी कैंपेन करने के लिए जाएंगे। क्या इसमें सच्चाई है? ये परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया जा रहा है। राहुल गांधी हमारी पार्टी के नेता हैं, प्रियंका गांधी जी हमारी पार्टी की नेता हैं, सोनिया जी हमारी नेता हैं।
वो कैंपेन करने के लिए आएंगे दिवाली के बाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये इस तरह का दुष्प्रचार और ये परसेप्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। वो हमारी पार्टी के नेता हैं और वो पार्टी के लिए दर्द नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। वो आए भी हैं, 3 बार राहुल गांधी जी की यात्रा हुई है। अब प्रधानमंत्री जी अगर एक कैंप ऑफिस वहाँ बना ले मान लो, तो राहुल गांधी तो जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उन्होंने वो तो पूरी करेंगे। जो देश में नफरत की आग लगी हुई है, लोगों के बीच में वैमनस्य की दरार पैदा हो गई है, भय का वातावरण है, आज राहुल जी पूरे देश को जोड़ने निकले हैं, तो हमारा मिशन अलग। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का जो गैप होगा पदयात्रा का उसी में प्रचार करने के लिए आएंगे, लेकिन कैंपेन के दौरान तो बहुत 1-2 गैप ही मिलेगा, तो यानी 1-2 बार ही आएंगे राहुल गांधी। ये कैलकुलेशन मत करो आप। हमें जब जरूरत होगी राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी, ये आप सामने देखेंगे दिवाली के बाद में। और कैंपेन कांग्रेस पार्टी का पहले भी शानदार चल रहा है, आगे भी। ये सिर्फ परसेप्शन बिल्डअप किया जा रहा है। सेंट्रल लीडरशिप कब से गुजरात में कैंपेन करेगी? दिवाली के बाद। दिवाली के बाद। और 125 से सीट से ज्यादा आप लोग जीतेंगे इस बार। तो ये थे रघु शर्मा। दिल्ली से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज। थैंक यू सर। તો રઘુ શર્માએ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ગુજરાતમાં જીતનો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો છે, પરંતુ સાથે સાથે આજે વડાપ્રધાન કેદારનાથ અને બદ્રીધામના મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે વિશેષ પૂજા અર્ચના પણ કરી હતી અને તેમણે કહ્યું કે હું ધન્ય થયો છું। વિગતો મેળવીશું સહયોગી પ્રતિપાલ સિંહ પાસેથી। પ્રતિપાલ, જે ચોક્કસ જિજ્ઞાસા રીતે વિધાનસભા ઇલેક્શન નજીક આવી રહ્યા છે, તેમાં પીએમ ગઈકાલે ગુજરાતની 2 દિવસની મુલાકાતે હતા અને ત્યારબાદ આજે સવારે 8:30 વાગે તેઓ ઉત્તરાખંડની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા અને ખાસ કરીને કેદારનાથ ધામ તેમજ બદ્રીનાથ ધામની તેઓએ મુલાકાત લીધી હતી। કેદારનાથમાં તેઓએ ભગવાન શિવશંભુ ભોળેનાથની 20 મિનિટ જેટલી ગર્ભગૃહમાં જઈને પૂજા અર્ચના કરી હતી। ત્યારબાદ તેઓ પારંપરિક ત્યાંનો જે ડ્રેસ છે, ચોલા ડ્રેસ જેને કહેવામાં આવે છે, તેમજ તે ઉત્તરાખંડની જે ટોપી છે તે તેઓએ પહેરી હતી અને ત્યારબાદ બહાર આવીને તેઓએ લોકોનું અભિવાદન પણ ઝીલ્યું હતું અને ખાસ કરીને તમામ લોકો ત્યાંના જે સ્થાનિક કામદારો હતા, જે અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ પણ ત્યાં અત્યારે હાલમાં ચાલી રહ્યા છે ઉત્તરાખંડમાં, તે જે રોજબજારના કામદારો છે તેઓની સાથે પણ તેઓએ વાતચીત કરી હતી। ત્યારબાદ તેઓ બદ્રીનાથ ગયા હતા, ત્યાં ભગવાન વિષ્ણુના પણ તેઓએ દર્શન કર્યા હતા, પૂજા અર્ચના કરી હતી। ત્યારબાદ જે અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ ઉપર અત્યારે હાલમાં કામ ચાલી રહ્યા છે, જે રોપવેનો પ્રોજેક્ટ પણ ચાલી રહ્યો છે, તેને લઈને પણ પીએમ મોદીએ વાતચીત કરી હતી। ત્યારબાદ જનસભાને પણ સંબોધી હતી અને અત્યારે હાલમાં જે રીતે 3400 કરોડના વિકાસ કાર્યો પણ તેઓના દ્વારા અત્યારે હાલમાં ખુલ્લા મૂકવામાં આવ્યા છે અને વડાપ્રધાન મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં ખાસ કરીને પર્વતીય વિસ્તારોમાં રસ્તાના વિકાસ માટે પર્વતમાલા પ્રોજેક્ટની પણ ઘોષણા કરી હતી। જે રીતે ભારતમાલા પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે, તો પર્વતમાલા પ્રોજેક્ટમાં પણ અલગ અલગ જે પર્વત છે તેઓ ત્યાં રસ્તા કઈ રીતે બનાવી શકાય તેને લઈને પણ તેઓએ વાતચીત કરી હતી અને પહાડી વિસ્તારમાં પ્રવાસીઓ ત્યાં ખાસ કરીને લોકલ ફોર વોકલની અવારનવાર પીએમ મોદી વાત કરતા હોય છે કે જે રીતે સ્થાનિક લોકોને રોજગારી મળી રહે તે રીતે તમામને મદદ થવી જોઈએ, તે રીતે લોકલ ફોર વોકલની વાત કરી હતી અને જે ખરીદી ત્યાં લોકો સાથે કહી શકે તમામ લોકોને રોજગારી મળી રહે તેને લઈને પણ પીએમ મોદીએ ખાસ વાતચીત કરી હતી। જિજ્ઞાસા, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ। અને જમ્મુ કાશ્મીરને લઈને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનું નિવેદન સામે આવ્યું। અમિત શાહે કહ્યું કે જમ્મુ કાશ્મીરની સ્થિતિમાં પહેલા કરતાં ઘણો સુધાર થયો છે। પહેલા પથ્થર મારવાવાળા લોકો હવે સરપંચ બની રહ્યા છે અને આજ અંગે વિગતો મેળવીશું સંવાદદાતા અજય યાદવ પાસેથી। અજય, निश्चित तौर पर जिज्ञासा, एक तरफ जहां गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, वहीं पर यह भी सवाल उठ रहा है कि आने वाले समय में क्या जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद भारत सरकार की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि वहां पर स्थितियां सुधरी हैं। लेकिन इधर बीच न सिर्फ कश्मीरी पंडितों की हत्या 1 साल के भीतर 30 की संख्या में की गई है, बल्कि जो गैर कश्मीरी हैं उसमें उत्तर प्रदेश के भी 2 आम मजदूरों की गोली मारकर हत्या की गई थी और खास करके ग्रेनेड हमला करके यह हत्या की गई थी। तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठ रहा है कि क्या धारा 370 हटने के बाद वहां पे स्थिति सुधरी है और खास करके चुनाव लायक स्थिति है। इसी सब का जवाब देते हुए आज गृह मंत्री ने आज अर्धसैनिक बलों का एक कार्यक्रम था, उसमें संबोधन दिया। उस संबोधन में गृह मंत्री की तरफ से कहा गया कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं, बल्कि स्थिति यहां तक सुधरी है कि जो लोग पहले पत्थरबाजी करते थे अब वो सरपंच बनने के लिए लालायित हैं या सरपंच बन रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कानून व्यवस्था की भी स्थिति सुधरी है, शिक्षा की स्थिति सुधरी है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलपमेंट हुआ है और कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अब धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, जो पहले आतंकवाद का शिकार होते थे। तो एक तरह से कहीं न कहीं इसी सवालों का जवाब गृह मंत्री ने अपने संबोधन में दिया है। जी,
બિલકુલ છે, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ વધુ એક વખત ગુજરાત પ્રવાસે આવવાના છે. 6 દિવસ માટે એમનો ગુજરાત પ્રવાસ રહેવાનો છે. આ દરમિયાન તેઓ દિવાળીનો તહેવાર પોતાના પરિવાર સાથે મનાવશે. વિધાનસભાની ચૂંટણીને અનુલક્ષીને અલગ અલગ જિલ્લાઓની પણ મુલાકાત લેવાના છે. વલસાડ સિવાય વડોદરાની પણ ગૃહમંત્રી મુલાકાત લેશે. વિગતો મેળવીએ સહયોગી ધવલ પટેલ પાસેથી. ધવલ, હવે જેમ જેમ ચૂંટણીની હજી તારીખ જાહેર નથી થઈ, પરંતુ ચૂંટણીનો માહોલ બની ગયો છે અને વડાપ્રધાનથી લઈને અમિત શાહ સુધી તમામ કેન્દ્રીય નેતાઓના ગુજરાતમાં પ્રવાસ ચાલી રહ્યા છે. ત્યારે આ વખતે અમિત શાહ સળંગ 6 દિવસ સુધી ગુજરાતમાં રહેશે. આજે મોડી રાત્રે તેઓ અમદાવાદ આવી જશે, ત્યારબાદ આવતીકાલે તેઓ વલસાડ જશે, તેના પછીના દિવસે વડોદરામાં તેમનો કાર્યક્રમ છે, ત્યારબાદ બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં તેમનો કાર્યક્રમ છે અને ત્યાર પછી સોમનાથ, અને ત્યારબાદ તેઓ દિલ્હી પરત જવા રવાના થશે. એટલે કે જે તેઓ 26 તારીખ સુધી ગુજરાતમાં જ રહેશે. અને તેમનું જોઈએ તો તે સિવાય જે દિવાળીનો તહેવાર છે તે પણ તે પોતાના પરિવાર સાથે ઉજવશે, કારણ કે અમિત શાહ જોઈએ કોઈ પણ તહેવાર હોય તો તે પોતાના પરિવાર સાથે જ ઉજવતા હોય છે અને આ સમયે તેઓ પોતાના મત વિસ્તારના સમર્થકોને પણ મળશે. એટલે સળંગ 6 દિવસ સુધી કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ હવે ગુજરાતના પ્રવાસે છે. ધવલ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. અને વિપુલ ચૌધરીના સમર્થનમાં અર્બુદા સેનાના કાર્યકરો દ્વારા ગઈકાલે મહેસાણા બાદ આજે ગાંધીનગરમાં પણ વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે આ દરમિયાન 100 જેટલા અર્બુદા સેનાના કાર્યકરોની અટકાયત પણ કરાઈ હતી. વિગતો મેળવીએ સહયોગી અંકિત પાસેથી. અંકિત, બિલકુલ જિજ્ઞાસા, છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વિપુલ ચૌધરી જ્યારથી જેલમાં બંધ થયા છે ત્યારથી જ અર્બુદા સેના દ્વારા અલગ અલગ જગ્યાએ આ જ રીતે તેમના સમર્થનમાં વિરોધ નોંધાવવામાં આવી રહ્યો છે. તેમને જેલમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે અને તેમની જે પ્રતિષ્ઠા છે તે બનેલી રહે તેને લઈને અર્બુદા સેના દ્વારા આ પ્રકારે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. એક તરફ આગામી સમયમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી છે અને તેવામાં અર્બુદા સેના દ્વારા વિપુલ ચૌધરીને એક ઉમેદવાર તરીકે પ્રોજેક્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. જોકે તેમને ક્યાં કોના તરફથી ટિકિટ મળશે તે તો હજી જાણકારી નથી પડી, પરંતુ જે 800 કરોડ રૂપિયાનું જે કૌભાંડ તેમના વિરુદ્ધ જે તેમનું જે નામ છે તેમાં સામે આવ્યું છે તેને લઈને વિપુલ ચૌધરી જે છે તે જેલમાં બંધ છે. તેવામાં અલગ અલગ જગ્યાએ તેમના સમર્થનને લઈને તેમના સમર્થનમાં વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ ગઈકાલે મહેસાણામાં તેમના સમર્થનમાં વિરોધ જોવા મળ્યો હતો, તો આજે ગાંધીનગરમાં તેમના સમર્થનમાં વિરોધ જોવા મળ્યો છે. ખાસ ગાંધીનગરમાં જે કાર્યક્રમ યોજાયો તેમાં વિપુલ ચૌધરી ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં જ્યારે જેલમાં છે ત્યારે મંજૂરી વિના પ્રદર્શન કરવામાં આવતા પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. ગઈકાલે પણ આ પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા અને આજે પણ આ પ્રકારના દ્રશ્યો ગાંધીનગરમાં જોવા મળ્યા હતા. જોકે અર્બુદા સેના દ્વારા એ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે આગામી સમયમાં પણ આ પ્રકારના કાર્યક્રમો યોજવામાં આવશે. બિલકુલ અંકિત, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. અને પાટણમાં વધુ એક વખત ટિકિટ વાંચુકો મેદાનમાં છે અને સ્થાનિક ઉમેદવારને ટિકિટ આપવામાં આવે એવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે. ભાજપમાં છેલ્લા 4 ટર્મથી આયાતી ઉમેદવારને ટિકિટ આપવામાં આવતી હતી, જેના કારણે હવે મેદાનમાં છે ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજ અને સ્થાનિક ઉમેદવારને ટિકિટ આપવામાં આવે એવી માંગ છે. વિગતો મેળવીએ સહયોગી ધવલ માકડિયા પાસેથી. ધવલ, જે જિજ્ઞાસા જણાવી દઉં કે 2017 અને પહેલાંની ચૂંટણીઓમાં જ્યારે પણ ભાજપ કોઈ પણ ઉમેદવારને કોઈ પણ બેઠક પરથી લડાવતા તો ભાજપની વેવને કારણે જીતી જતા હતા. પણ 2017 બાદ 2022માં હવે અલગ અલગ જગ્યાએથી માંગ ઉઠી રહી છે કે ભાઈ જો સ્થાનિક ઉમેદવાર નહીં હોય તો અમે મતદાન નહીં કરીએ, અથવા તો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. આ વિરોધ બહારનો નથી, ભાજપનો આંતરિક વિરોધ છે. ખાસ કરીને 2 જગ્યાએથી ગઈકાલે જ મેટર આવી, આજની જ સમાચાર છે કે પાટણ જિલ્લામાં પણ ટિકિટ વાંચુકો અથવા તો ત્યાંના કાર્યકર્તાઓમાં તકલીફ ઊભી થઈ છે કે પાટણમાં હવે સ્થાનિક ઉમેદવારને ટિકિટ આપો, અમે સ્થાનિકને જ જીતાડીશું. તો બીજી બાજુ બોટાદમાં પણ કોળી સમાજ દ્વારા એક મિટિંગ કરવામાં આવી હતી કે સૌરભ પટેલ જે પૂર્વ મંત્રી છે એને હવે અમે 10 વર્ષ અહીંયાથી જીતાડ્યા હતા પણ હવે નહીં જીતાડીએ કારણ કે એમને કોઈ કામો નથી કર્યા, એવી પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. જોકે સૌથી મહત્વની વાત છે કે આ 2 બેઠકો જ નહીં પરંતુ ગુજરાતની મોટા ભાગની બેઠકો પર જ્યાં ભાજપ આયાતી ઉમેદવારોને મૂકતી હતી એ બેઠકોની અંદર સ્થાનિક ઉમેદવારોને લાવવા માટેની માંગ ઉઠી છે. બિલકુલ ધવલ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. અને વધુ એક વખત કોંગ્રેસના એક નેતા કે જેમના નિવેદનને કારણે વિવાદ વકર્યો છે, શિવરાજ પાટીલે નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે કુરાનમાં જ નહીં ગીતામાં પણ જેહાદ છે. જો કે એમના નિવેદનને લઈને ભાજપ તરફથી વળતું પ્રહાર કરવામાં આવ્યો. હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું એમના આ નિવેદનને કારણે કૃષ્ણ ભક્તોની લાગણીને ઠેસ પહોંચી છે. સાંભળીએ શું કહ્યું છે. तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए, और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं. और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन
लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विद स्वॉर्ड आल्सो। उन्होंने लिखा है, यानी सब कुछ समझाने की कोशिश करने के बाद अगर समझ नहीं रहे हैं और वो हथियार लेके आ रहा है तो आप भाग के नहीं जा सकते हैं, उसको आप जिहाद भी नहीं कर सकते हैं और उसको गलत बात भी नहीं कह सकते। देखो, क्यारेक आम आदमी पार्टीना नेता तो क्यारेक कोंग्रेसना नेता, क्यारेक मंदिરમાં ના જવું, ક્યારેક કથામાં ના જવું, ક્યારેક કોઈક આપણી મહાભારત, ક્યારેક કોઈક આપણી અલગ અલગ ધર્મની રીતિ નીતિને અલગ અલગ રીતે ક્યાંક ને ક્યાંક આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડવાનું કારણ બને છે। મને ખૂબ દુઃખ થાય છે કે પહેલા ભગવાન રામના ભક્તોને, હવે મહાભારતને, ભાગવત ગીતાને આ અલગ અલગ વિષયો જોડે જોડવું એ યોગ્ય નથી। મંદિરો હોય કે પછી ભાગવત ગીતા હોય, હંમેશા લોકોને મદદ કઈ રીતે પહોંચાડવી એ જ પ્રકારની શિક્ષા અને સંસ્કાર અમને આપવામાં આવ્યા છે। પાટણમાં એક નવીન ઓવરબ્રિજના ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં ભાજપ સરકારના મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માએ કેજરીવાલ અને આમ આદમી પાર્ટીની સરખામણી કાળા નાગ સાથે કરી છે। તેમણે કહ્યું કે આ કાળા નાગને કાબૂમાં કરતા વડાપ્રધાન મોદીને આવડે છે। વધુમાં શું કહ્યું છે સાંભળીએ। भगवान पुरुषोत्तम अवतार लेके बैठेला देशना वडाप्रधान नरेंद्र मोदी जी आवा गमे तेवा काळा नागने काबू करता साहेबने आवडे છે। એના પાટણની જનતા મને વિશ્વાસ છે, મને ભરોસો છે, આ પાટણની ધરા પર, મારા ઉત્તર ગુજરાતના વાસીઓ પર મને ભરોસો છે કે આવા ગમે તેવા છસુંદર જેવા કાળા નાગને એ સુખડીમાં પૂરી અને પાછળ કરી દે એમ છે। ભરોસો છે પાટણની જનતાને। ગુજરાતની જનતા ગમે તેવા ચમરબંધીને પહેલા કહેવાનું કેસીભાઈ કે ભારત દેશ એ મજારીઓનો દેશ છે અને હજી અમને બધા ખેલ મજા કર્યા નથી। ગમે તેવા હશે અમે હજી મજારીના ખેલ અમને આવડે છે। ગમે તેવો કાળો નાગ પાટણમાં આવશે એ ગુજરાતની અંદર એને અમે ગમે તેમ કરીને ટુકડા પૂરી અને વળી પાછો અને વોર રૂમ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ। નમસ્કાર।